जय जगन्नाथ बंधुगण 15 अगस्ट 2025 जन्माष्टमी दिन करनियंतु तुलसी गछ मूलर माटीरे एही महा उपाय जीवन रे थिबा समस्त कष्टरू आपणकु तुरंत मुक्ति मिलिजिब। भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ आशीर्वादरू आपणଙ୍କ घर खुशी रे भरिजिब। गोटिए दिनर उपाय द्वारा आपणଙ୍କର समस्त मनस्कामना पूरण हेब। जदि आपणଙ୍କ जीवनरे धन आसीबा बंद हो जाइछि, संतान प्राप्ति पाई आपण चिंतारे रहुछंती, आपणଙ୍କ व्यापार क्षेत्र रे भल फायदा हेउ नाही, आपणଙ୍କ घरे प्रत्येक दिन कली झगड़ा क्लेश लागी रहुछि, आपणଙ୍କ घरे कोनोसी व्यक्ति रोगरे पीड़ित अछंती, करजरू आपण मुक्ति पाई पारु नाहंती, करज पाई आपण चिंतारे अछंती, करज सुझी पारु नाहंती, तो एही सबु समस्यारू मुक्ति पाइबा पाई एही भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु एवं आपण ज्योतिष शास्त्र अनुसार जन्माष्टमी दिन तुलसी गछर माटी रे सठिक भावरे एही चमत्कारी उपाय निश्चय करंतु। आपण निजे जानि परिबे कि एही उपाय करिबा द्वारा आपणकर प्रत्येकटी समस्या आपे आपे समाधान होई जिवो। बंधुगण 15 अगस्ट 2025 शुक्रवार दिन जन्माष्टमी पड़ुअछि। एही दिन दुर्लभ संयोग बनुअछि। एही पवित्र जन्माष्टमी तिथि रे राजयोग, गृहयोग, नक्षत्र योग, धन योग, महालक्ष्मी योग, सिद्धि योग एही समस्त प्रकारर शुभ योग निर्माण हेबाकु जाउछि एवं एही दिन भगवान श्रीकृष्ण बहुत अधिक प्रसन्न मुद्रा रे रही थांती। तो सेथिपाई जदि आपण एही दिन भगवान श्रीकृष्ण को पूरा स्वच्छ मनरे जहाँ भी मागिबे आपणकर समस्त इच्छा निश्चय पूर्ण हेब। एवं जदि आपण एही जन्माष्टमी तिथि दिन तुलसी मूलर माटी रे एही उपाय को सेही मुहूर्त रे सेही समय रे विधि विधान सहित करनियंती, तो 100% आपणकु भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର आशीर्वाद और वरदान मिलिबो एवं आपणकर जहाँ भी मनस्कामना थिबो ताहा गोटिए दिन रे पूरा होई जिवो। एही उपाय को करिबा परे आपण विश्वास रखंतु भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ उपरे, से आपणଙ୍କ इच्छा को निश्चय पूर्ण करिबे। तांको कृपारु आपण धनवान होई जिवे, आपण मालामाल होई जिवे, आपणଙ୍କ भाग्य आपणଙ୍କ साथ देबाकु लागिबो, आपणकर नवग्रह आपणଙ୍କୁ साथ देव। बंधुगण एही कथा प्रत्येक व्यक्ति जानी थांती। जदि श्रीकृष्ण कोनोसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दियंती, तो सेही व्यक्तिर जीवन रे केवल सफलता मिली थाए। एही पवित्र जन्माष्टमी दिन आपण व्रत रखंतु कि न रखंतु, किंतु जदि आपण एही उपाय को सेही मुहूर्त रे सेही समय रे ज्योतिष शास्त्र अनुसार जदि आपण करि दियंती, तो मानिकी चलंतु आपणଙ୍କୁ भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ आशीर्वाद और वरदान अवश्य ही प्राप्त हेब। एही उपाय को केते बड़ कोटिपति लोक जन्माष्टमी दिन निश्चय करिथांती। तो बंधुगण 15 अगस्ट शुक्रवार दिन एही वर्षर जन्माष्टमी पड़िबाकु जाउछि। एही दिन शुभ समयर जोग बनुअछि। एही दिन रे करा जाइथिबा पूजा साधना क्रिया कदापि वृथा जीव नाही। आम वेद पुराण रे लेखा अछि, जेउ भी व्यक्ति जन्माष्टमी दिन निर्जल उपवास व्रत रखि थांती, तो सेही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति होई थाए। बंधुगण आसंतु जानिबा तुलसी गछर माटी रे केउ उपाय करिले भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର कृपा प्राप्ति होई थाए। तुलसी गछ को मुख्यतः आम हिंदू मानकरे पूजा करा जाए। शास्त्र रे वर्णित अछि जे तुलसी गछर प्रत्येक पत्र रे भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର वास होई थाए। तुलसी गछ माता लक्ष्मीଙ୍କର स्वरूप अटे। तुलसी गछर चेर बा मूल रे समस्त देवता वास करिथांती। तुलसी गछर मूल रे जे माटी थाए एथिरे मध्य समस्त देवी देवता वास करिथांती एवं जन्माष्टमी दिन भगवान श्रीकृष्ण तुलसी गछ को वास करने को अवश्य आसी थांती। तेणु एही दिन जो व्यक्ति
ତୁଳସୀ ଗଛର ମାଟିର ଏହି ମହା ଉପାୟ କରିଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ମହା ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଉ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କର୍ମ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସୂତା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଗାୟତ୍ରୀ ସୂତା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ଯେବେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେହି ପୂଜା ତୁରନ୍ତ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ହଳଦିଆ ଗାୟତ୍ରୀ ସୂତାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ଘରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ହଳଦିଆ ଗାୟତ୍ରୀ ସୂତାକୁ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୋତି ସାରିବା ପରେ ସେହିଠାରେ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଅଛି, ତେଣୁ ସେହିଦିନ ଏହି କାମ କରନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନ ସେହିପରି ସ୍ନାନାଦି କର୍ମ ସାରି ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ପୋତିଥିବା ହଳଦିଆ ସୂତାକୁ ଖୋଲି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ସୂତାକୁ ଏକ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଏକ ପୁଟୁଳି ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଘରେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ କରିଥାନ୍ତି ତ ଏହି ପୁଟୁଳି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ହେବାରେ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଯଦି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ତ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଦୋଷ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୋଷ ଆପେ ଆପେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଉ ତ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳରୁ କିଛି ମାଟି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ମାଟିକୁ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି କରିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆରମ୍ଭରେ କହିଛୁ ଯେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟିକୁ ସ୍ନାନ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରେ ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମସ୍ତ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ୟା ଆପେ ଆପେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ଠିକ୍ରେ ଚାଲୁନାହିଁ, ବ୍ୟାପାରରେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ନଜର ଲାଗିଯାଇଛି। ନଜର ଦୋଷ ଏତେ ଖତରନାକ ଯେ ଯାହା ସବୁଜ ଗଛଲତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଖାଇ ଦିଏ। ତ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆପଣ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଜଳ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି ସେହି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ
ତୁଳସୀ ଗଛର ଚେର ଏବଂ ମାଟିକୁ ରଖିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି କପଡ଼ାକୁ ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ କରିନିଅନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଯେଉଁ ବି ନଜର ଦୋଷ ଲାଗିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କଟିଯିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କାରଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି, ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି, ଘରର ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ, ତ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର କେହି କିଛି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଆଦି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଜଳ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ କରିନିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥିବ ତାହାର ନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ବାସ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୁଏ ସେହି ଘରେ ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଚାଲେ। ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ରହିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।